जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम एक नूतन भिडियो को आपण स्वागत। आज भिडियो आम सबुज साहित्य उपर आलोचना करबा ता सहित अन्नदा शंकर राय आलोचना करबा। तो ये भिडियो जी तथ्य रही आपणकर प्रस्तुति निमंते निश्चित हेब आपणकर आगामी परीक्षा निमंते साहाय्य करिवो। तो भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण भिडियो भल लगे ताले निश्चित भाव गोटे लाइक करदेवे। तो चलतु भिडियो को आरंभ करबा। तो ओडिया साहित्य जो युग विभाजन होइछि ताहा तो आपण माने समस्त अवगत थिबे। तो साहित्य प्रथम पर्यायर आम देखा दुई भाग विभक्त होइछि मौखिक साहित्य लिखित साहित्य। मौखिक साहित्य पर्यायर आम लोक साहित्य जाउछि। मौखिक लिखित साहित्य मध्य आम देखा अभिलेख साहित्य, चर्चा साहित्य, प्राक सारला साहित्य, पंचसखा साहित्य। परवर्ती समय आमर प्राक मध्ययुग तापर आधुनिक साहित्यर आविर्भाव होछि बा आधुनिक जुगर सृष्टि होछि। जेतेबेले इंग्रेज माने ओडिशा को शासन करुछंती आउ ओडिशार नव्य शिक्षित गोष्ठी प्राच्य पाश्चात्य समन्वय साहित्य रचना करुछंती, नूतन चिंताधारा को नहीं साहित्य रचना करुछंती। सेही समय जेतेबेले रेनेसा बा नवजागरण हेउछि सेही समय को आमे आधुनिक जुग बोली ग्रहण करिसंती। तो आधुनिक जुगर जदि आमे देखिबा आधुनिक जुग जेतेबेले आरंभ हेउछि ता परवर्ती समय सत्यवादी जुगर आरंभ होइछि, तापरे सबुज जुगर सृष्टि होइछि बा सबुज साहित्यिक मानकर सृष्टि होइछि, ता परवर्ती समय प्रगतिवादी साहित्य सृष्टि होइछि। तो आमे देखिबा सत्यवादी साहित्य बा सबुज गोष्ठी पूर्ववर्ती साहित्यिक माने जातीय तांको साहित्य रे जातीयता प्रीति थिला, देश प्रीति थिला, मानव प्रीति थिला, जीवजंतु प्रति दया भाव थिला। तांकर जो नीति आदर्श रहिथिला परवर्ती समय रे ताहा टिके परिवर्तन होइछि। जेहेतु साहित्य हेउछि समाज रो दर्पण, जेउ समय रे जेउ भावधारा प्रतिफलित होइछि हमर साहित्यिक मानक मध्य रे ताहा तांको साहित्य रे फुटि उठिछि। तो सबुज साहित्यर समय सीमा आम जब देखा ताले 1921 रु 1935 मध्य। तो यही समय हेउछि प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्धर मध्यवर्तीकालीन समय। ये समय तो प्रथम विश्वयुद्ध आम 1914 रु 18 मध्य होता, द्वितीय विश्वयुद्ध 1943 रु 45 मध्य होता। तो सही तार मझी समय हेउछि सबुज साहित्यर समय। तो 1913 मसीह जितेबाला रवींद्रनाथ टागोर बंगीय कवि रवींद्रनाथ टागोर जितेबाला नोबेल पुरस्कार पाउछंती तांकर प्रभावटा भारतर प्रत्येक साहित्य पड़ुछि। तो देखा से भाव में पड़ी कहीं पड़ी। तो प्रथम विश्वयुद्ध 1914 मसीह जितेबाला घटी से पृथ्वी बा पृथ्वीर प्रत्येक देश उपर प्रथम विश्वयुद्धर प्रभाव पड़ता। प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा पृथ्वी जो भाव में क्षतविक्षत होता आउ पृथ्वी रे बसवास करुवा समस्त प्राणी मुक्ति पाई आतुर होते, शांति लगी व्याकुल होते। तो यहपरी गोटे विपर्य समय निश्चित भाव में साहित्य तार प्रभाव पड़ी। कारण साहित्य हेउछि समाज दर्पण। समाज रे जो समय जहाँ घटी थाए साहित्य रे ताहा रूप पाई थाए। तो जदि समाज उपर युद्धर प्रभाव पड़ुछि निश्चित भाव में साहित्य उपर मध्य प्रभाव पड़िबो। जेतेबेले लोकमाननक मध्य रे बंचिबा पाई राहा नाही सेतेबेले साहित्य रचना करिया पाई बा साहित्य सृष्टि करिया पाई सेमानक भितरे से आवेगटा आसीबो नाही। तेणु 1913 मसीहा बेलको रवींद्रनाथଙ୍କର जो प्रभावटा सेटा एते मात्रा पड़ी नथिला। धीरे धीरे जेतेबेले 1920 ख्रीष्टाब्द परवर्ती समय तांकर जो तांको प्रभावटा रवींद्रनाथଙ୍କ आदर्श समस्त प्रभावित करथिला भारतर प्रत्येक साहित्यिक मान। तो रवींद्रनाथଙ୍କ शैली से जो साहित्य से जो नूतन शैली व्यवहार करथिले नूतन साहित्य रचना पाई तांकर जो उद्यम रहिथिला ताहा हमर भारतर प्रांतीय साहित्यिक मानकु बा प्रत्येक भाषार साहित्यिक मानकु ताहा प्रेरणा जोगौथिला। भारतर जो साहित्यिक गोष्ठी थिले बा जो नव्य शिक्षित गोष्ठी बा नवीन तरुण लेखक गोष्ठी थिले तांको से उद्बोधन दे आवाहन दे गाइथिले ओरे सबुज ओरे अबुज ओरे कांचा एभଳି भाବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ ଦେଇ ଗାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ବିଶେଷ ମନ ବଳେଇବେ ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ କହୁଥିଲେ। ତ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆର ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମାନ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର କଲ୍ଲୋଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ 1921 ରୁ 1935 ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାୟାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ 1918 ରୁ 1935, ମରାଠୀର ବିକିରଣ ମଣ୍ଡଳ 1920 ରୁ 1934। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ बा सबुज साहित्यिक मानक मध्य आमर रही अन्नदा शंकर राय जे कि सबुज जुगर सूत्रधर थिले, कालिंदी चरण पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक, शरद चंद्र मुखर्जी, हरिहर महापात्र ये 5 जन प्रथमे
ତ ସେମାନେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ନାମରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ 1929 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ, ଆଉ ସେଇ କ୍ଲବ୍ରୁ ଏ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ମାଗାଜିନ୍। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ପରେ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ ଅବକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର, କାଳଞ୍ଚରଣ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେ ପତ୍ରିକାର ନାମ ରଖିଲେ ଅବକାଶ। ଅବକାଶର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ପରେ ଅବକାଶର ନାମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ହୋଇଥିଲା ଶକ୍ତି ସାଧନା। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସାଧନା ପତ୍ରିକାର ଅନୁକରଣରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ନାମ ଶକ୍ତି ସାଧନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତ ସବୁଜ ପତ୍ର ବଙ୍ଗୀୟ ପତ୍ରିକାରୁ ସବୁଜ କବିମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ। ତ 1923 ମସିହାରେ ଯୋଗବୀଣା ପତ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1931 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସବୁଜ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ସେମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସବୁଜ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସବୁଜ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଆସିଲେଣି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବଙ୍ଗଳା ବାରୟାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ସେମାନେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ। 9 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ। କାରଣ ବଙ୍ଗଳାର 12 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କର ସମବେତ ଲେଖା ହେଉଛି ବାରୟାରୀ, ତାର ଅନୁସରଣରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏହା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକି 1933ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏହି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମୁଦାୟ 30ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସର୍ବାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରଳା ଦେଇ, ସେ 9ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାରେ ରହସ୍ୟବାଦ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କିଏ କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ 5ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1, 2, 28, 29, 30 ପରିଚ୍ଛେଦ। ତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର 4ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, 3, 4, 23, 26। ହରିହର 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, 5, 6। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର 3ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 7, 15, 16। ସରଳା ଦେଇ 9ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଇ ସୁପ୍ରଭା ଦେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ, 10 ଆଉ 11। ମୁରଲୀଧର ମହାନ୍ତି 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, 12, 14। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, 13 ପରିଚ୍ଛେଦଟି। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, 24, 25। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିବାର ରହିଛି, ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଥିରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଅପସନ୍ ରହିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅପସନ୍ ରହିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ସବୁଜ ପରୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ସବୁଜ କବିତା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଥିରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ କେତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଜ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ 37ଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର 7ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ 8ଟି କବିତା, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ 8ଟି କବିତା, ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 7ଟି କବିତା, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର 7ଟି କବିତା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସବୁଜ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛିଟା ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁଜ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ 1904 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 2002 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଘଟୁଛି। ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନର 7ଟି କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅରାୟ ନାମରେ, ଯେଉଁ ଅରାୟ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅରାୟ ଛଦ୍ମ ନାମଟି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନରେ ଯେଉଁ 7ଟି କବିତା ରହିଛି, ସେଇ 7ଟି କବିତା ସହିତ ସେ ସାଗର ପ୍ରତି, ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ଯୌବନ, ଏ ଜୀବନ ଦେଲା ମୋତେ କିଏ, କୌଣସି ପ୍ରିୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରିୟ, ସବିତା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲ ସେ 15ଗୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଅକ୍ଷର ସଂକଳନରେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ, ସେଇ କବିତା ସଂକଳନରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କରଙ୍କର 7ଟି କବିତା ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ 5ଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ସେ 15ଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁଜ ଅକ୍ଷର କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସବୁଜ ଅକ୍ଷର କବିତା ସଂକଳନଟି 1966ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ 15ଗୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 20ରୁ 22ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର 3ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ସବିତା କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ସବିତା ପତ୍ରିକାରେ ଶ୍ରୀ ଶୋଭାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ
ଓ ରାୟ ଆଉ ଶୋଭାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର 2ଟି ଛଦ୍ମନାମ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକା, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ା, ସମର ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ, ଖୋଲା ଚିଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିରନ୍ତନ ନର ଚାହେଁ ଚିରନ୍ତନ ନାରୀ, ନୀରବ କବି ତାଙ୍କର ଆଉ 2ଟି କବିତା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ଶବ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ରହୁଛି ସବୁଜ ପରି ଆସ, ପତ୍ର ରହେ କାନ ଡେରି ଉର୍ଦ୍ଧି ଚାହେଁ ଘାସ, ଶୀତ ଗଲା ବନେ ବନେ ପଲ୍ଲବ ଉଡ଼ାଇ, ଉତ୍ତରା ପବନ ତାର ଉତ୍ତରି ଉଡ଼ାଇ, ଦିଗେ ଦିଗେ ସଞ୍ଚରିଲା ଶୁଷ୍କକାର ଶ୍ୱାସ, ସବୁଜ ପରି ଆସ, ଯୌବନର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଖୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜରା ନାଶ, ସବୁଜ ପରି ଆସ। ତ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରେରଣା କବିତାରେ ସବୁଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ତ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ଦିଅ ମୋତେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ, କଣ୍ଠେ ମୋର ବଜ୍ରବାଣୀ ନେତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରଳୟ ଦୀପନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋତେ ଅବହେଳେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧି ବି ମରଣେ, ସମାଜ ମାନିବି ନାହିଁ ଲୋକମତ ଦଳି ବିଚରଣ। ଏଇ ପଦଟି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଏଇ ପଦଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ରହୁଛି ବାଜି କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ହଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। କବିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଧୁରେ ନାହିଁ ସୁଖ ଉଡ଼ିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ରହିବା ଆସ ଆସ ନରମି ନୀଡ଼ାଟିଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ିବା। এই ପଦଟି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ଆହା ଯୌବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସେ ନା, ବୃଥା ବିଦୁର ପୁରାଣ ପରି ସିନା ଝୁରେ ବାସନା, ଯୌବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଆସେ ନା କବିତାର ପଦ। ତ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁଖ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଇ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଥିଲେ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ এইভাবে নতুন ভিডিও পাଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।